الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آئیے موضوع منتخب سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اور علم حدیث جس پر گفتگو چل رہی تھی اسی گفتگو کے سلسلے کو دراز کیا جائے. اس سے پیشتر آقائے دو جہاں مدنی تاجدار مالک انس و جناں سرور سروراں خاتم پیغمبراں کی بارگاہ عالیہ میں اپنی محبت عقیدت الفت مودت کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، جس شخصیت کی شان اور ان کے علم حدیث کے تعلق سے کیا مہارت اللہ نے عطا فرمائی اس پر گفتگو چل رہی تھی، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ان کی شخصیت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کی اعتماد کا نام ہے، حضور مجاہد ملت کی تمنا کا نام ہے، حضور سید العلماء کی دعا کا نام ہے، علامہ ضیاء الدین قطب مدینہ علیہ رحمہ کی امانت کا نام ہے، شمس العلماء علامہ شمس الدین جعفری جونپوری رحمت اللہ علیہ کی ادب اور وقار کا نام ہے. بلکہ بلفظ دیگر یوں کہا جائے آبرو اہل سنت جسے کہا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں، پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کا نام ہے. سرکار تاج الشریعہ کی شان کیا، مقام کیا، ان کا علمی پیمانہ کیا. عالم کو جانتا ہے اور جو عالم نہ ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوتا. جو عالم نہیں ہوتا ابو جہل کا فرزند ہوتا ہے، ابو جہل کے طریقے پر ہوتا ہے. وہ مصطفیٰ کے علم کو نہ پہچان سکا تو غلاموں کے علم کو کیا مانے گا. وہ آج تک مصطفیٰ کے علم کو نہ پہچان سکے کیونکہ وہ ابو جہل اور ابو جہل کے غلام ہیں. اور جو نبی کا غلام، میرا نبی بھی پیدائشی عالم بن کر کے آیا. جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ علم عطا فرماتا ہے. تو حضور تاج الشریعہ کے علم حدیث کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی. جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ نماز مغرب میں اذان مغرب کے بعد اور فرض مغرب سے پیشتر کیا 2 رکعت نماز پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے. حدیث کا سمجھدار یہ کہتا ہے کہ 2 رکعت نماز کا اہتمام کیا جائے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے. اس پر میں نے عریضہ پیش کیا تھا جناب والا، اگر یہی پر آپ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان 2 رکعت نماز ہوتی ہے، ایک اذان سے مراد اذان ہے، دوسری اذان سے مراد اقامت ہے، تو اذان اقامت کے درمیان اگر سنت ہوتی ہے اور تم کہتے ہو پڑھنا چاہیے تو ہم کہیں گے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، جو چاہے وہ پڑھے. اگر تم کہتے ہو ہم چاہتے ہیں، ہم تو استحباب پر عمل کرتے ہیں، تو قربانی کا وقت دور نہیں ہے جناب والا. ہم اسی ٹائم پر تم سے کہیں گے کہ جب افضل پہ تم عمل کرتے ہو تو قربانی میں بھی افضل پر عمل کر لو کہ پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل ہے. چوتھے دن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جو علماء میں مختلف ہی ہو گیا ہے، علماء میں اختلاف ہی ہو گیا. تمہارا تو معاملہ یہی ہے اختلاف کو ہوا دینا، اور ہم تو اتحاد کا ذہن دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اگر افضل پہ عمل کرنا ہے تو ہر جگہ افضل پر عمل کر لو، امت میں انتشار ختم ہو.
इंतशार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो इसी पर बात चल रही थी। आखिरी हदीस जो पेश की गई थी वह तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से पेश की गई। एक बार और झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी हदीस चल रही थे कि उन्होंने फरमाया कि हमने आका अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहहरात से पूछा, ये बात हो चुकी है फिर भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि ताल्लुक़ कायम हो जाए। उन्होंने पूछा अज़वाज मुतहहरात तमाम मोमिनों की माओं से पूछा था, हल अयतुन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली रकातैन क़ब्ल अल-मग़रिब, क्या आप लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब की नमाज से पेशतर 2 रकात नमाज पढ़ते हुए देखा है? तो तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने कहा था कुल्ला ला, मैंने कभी आका अलैहिस्सलाम को मगरिब की फर्ज से पेशतर 2 रकात सुन्नत पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। सब ने कहा सिवाय उम्मे सलमा के, सिवाय और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी शान है। बहुत सारे मसाइल का ताल्लुक उम्मे सलमा से है। यही उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जब करबला में वाक़या करबला पेश आया था तो मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत की। और सुभान अल्लाह, पर्दा फरमाने के बाद जो उम्मे सलमा का अकीदा है वही अकीदा बरेली का ताजदार भी दे रहा है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को देखा तो देखने के बाद क्या देखती है, वह अला रासिही व लहयतिही तुराब, कि मुस्तफ़ा करीम के जो है दाढ़ी शरीफ में मिट्टी लगी हुई है और बाल में भी, जुल्फ में भी मिट्टी लगी हुई है। चुनाचे उन्होंने अर्ज किया मालका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है, आखिर आपको गर्व क्यों लगी है? मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया अबू हुसैन को करबला में कत्ल किया गया, उनको वहां पर शहीद किया गया है और मैं करबला में मौजूद था। तो याद रखे उम्मे सलमा अकीदा दे रही है मुस्तफ़ा अभी करबला में थे और अभी मदीने में तशरीफ ले आए। उम्मे सलमा ने सहन दे दिया कि मुस्तफ़ा की शान ये है कि पर्दा फरमाने के बाद जहां चाहते वहां तशरीफ ले जाते हैं। और उम्मे सलमा ने यह भी अकीदा दे दिया, सुनने वालों सुनो कि मुस्तफ़ा करीम है तो कब्र अनवर के अंदर है, तो रोज़े अपने रोज़े के अंदर, लेकिन जब चाहते हैं जहां चाहते हैं उस गुलाम को अपनी जियारत और अपनी खुदूर से मुशर्रफ करवा दिया करते हैं। मैं कहता तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा हाँ, एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास 2 रकात नमाज पढ़ी। तो फौरन मैंने पूछा मा हादिही सलाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन सी नमाज है, ये कौन सी नमाज है? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया नसी, तो जुमला सुने, इसीलिए हनफियों के यहाँ असर और मगरिब के दरमियान खाली नफल पढ़ना मकरूह है। क्या पढ़ना मकरूह है? क्या पढ़ना? फर्ज पढ़ना मकरूह, वाजिब पढ़ना मकरूह, समझ में आया ना? नफल पढ़ना मकरूह। अगर कोई क़ज़ाए उमरी पढ़ रहा है पढ़ ले दो उसको। सूरज डूबने के वक्त मना है, खड़ी दोपहर के वक्त मना है, सूरज निकलने के वक्त मना है, फर्ज शाह 3 टाइम में पढ़ना मना है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नसीतु रकातैन क़ब्ल अल-अस्र, मैं असर से पहले 2 रकात नमाज पढ़ा करता था, आज वो 2 रकात ना पढ़ सका। फसल्लैतु अल-आन ऐ उम्मे सलमा, अभी वही 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ। तो असर से पहले की नमाज थी जो मुस्तफ़ा ने मगरिब से पहले अदा फरमाई। और इसके अलावा और सुने, बैहक़ी के अंदर जो है हदीस पाक है, सरकार ताज शरिया अलैहि रहमान ने अपनी किताब तालिक़ातुल ज़ाहिरातुन लिश्शैख़ अख्तर रज़ा खान अल अज़हरी, जिसको जो है तालिक़ुल अज़हरी अला सहीह बुखारी के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर एक और हदीस पाक नकल फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि लोगों सुनो, क्या बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं बैना कुल्लि अज़ानैनि सलातुन इल्लल मग़रिब, हर अजान और इकामत के दरमियान नमाज है और अगर नहीं है तो वो है मगरिब की नमाज।
कि मगरिब की नमाज में अजान और इकामत के दरमियान कोई नमाज नहीं है। हत्ता कि वो खुद उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला उनके हवाले से बयान फरमाते हैं। और हुजूर सरकार ताजुश शरिया अल्लाह ताला उनकी तुरबत पर रहमत और नूर की बारिशें नाज़िल फरमाए, उनकी तुरबत को मंबए फैज़ और तनवीर बनाए। चुनांचे आपने दो किताबों के हवाले से यह हदीस लिखी। पहली किताब का हवाला जो दिया वो दारे कुतुबी का हवाला दिया है, और दूसरी किताब जिसका हवाला दिया वो है बैहक़ी शरीफ जो इमाम बैहक़ी के लिखे हुए, दोनों के हवाले से लिखा। और लिखने के बाद फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा असलमी अपने वालिद बुरैदा असलमी से रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना इंदा कुल्ली अज़ानैन रकाअतैन मा खलल मग़रिब, कि आका फरमाते हैं मगरिब के अलावा हर अजान और इकामत के दरमियान नमाज पढ़ी जाती है। मालूम क्या हुआ? मगरिब में अजान और इकामत के दरमियान कोई नमाज बहुत अपने आप को अगर हदीस का समझदार लगाते हो तो आओ हदीस का की समझदारी किसको कहते हैं ये गुलाम ताजुश शरिया बताएंगे। क्या है हदीस की समझदारी, क्या है हदीस दानी, वो बताएंगे आपको। वरना याद रखो हम लोग उन हदीसों पर भी अमल करते हैं जिन पर तुम अमल करते हो, और उन हदीसों पर भी अमल करते हैं जहां तुम्हारा मुताला भी नहीं होता, उन हदीसों पर भी हम अमल करते हैं। और आगे देखे सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह। अब ताजुश शरिया जब इतने हवाले से हदीसें नकल फरमा रहे हैं तो अहले इफ्ता की शान हो गई कि नहीं? भरोसा होगा। इसीलिए तो शायर कहता है अहले इफ्ता का भरोसा अहले दिल का हौसला, अहले इफ्ता का भरोसा अहले दिल का हौसला, हक बयां थे हक नुमा थे सैयदी अख्तर रज़ा, हक बयां थे हक नुमा थे सैयदी अख्तर रज़ा। तो सरकार ताजुश शरिया फिर उसके बाद ये तो अहादीस रसूल पेश फरमा रहे थे ना, अहादीस रसूल पेश फरमा रहे थे। अब सहाबा के अक़वाल भी पेश फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा क्या कहते हैं, ताबईन का क्या नजरिया है? हम तो वो है जो अहादीस रसूल को समझते हैं तो सहाबा की जिंदगी से समझते हैं, कुरान को समझता है तो मुस्तफ़ा की जिंदगी से समझना है, और हदीस रसूल को समझना है तो सहाबा की जिंदगी से समझना है। सहाबा का क्या नजरिया रहा? तो सरकार ताजुश शरिया इस सिलसिले में शेख अबू बकर इब्न अरबी का कौल पेश फरमाते वही तालीक़ात ज़ाहिरा शेख अख्तर रज़ा खान अल अज़हरी सफ़ा 79 के अंदर फरमाते हैं कि शेख अबू बकर इब्न अरबी ने फरमाया इख्तलाफ़त सहाबा, सहाबा में इख्तलाफ हो गया कि मगरिब की नमाज से पहले 2 रकात पढ़ें कि ना पढ़ें। सहाबा में इख्तलाफ रहा। तो सवाल ये तो ये नजरियाती इख्तलाफ रहा, थिंकिंग का मामला रहा, सोच का मामला रहा, लेकिन सवाल ये कि अमल क्या रहा, सहाबा ने अमल क्या किया? कोई कहता 2 रकात पढ़ें, कोई कहता 2 रकात ना पढ़ें। तो ये तो नजरियाती और कौली इख्तलाफ हो गया, लेकिन सहाबा ने अमल क्या किया है, आया पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो खुद आते अबू बकर इब्न अरबी फरमाते हैं वलम यफ़अलुहु अहदुम बअद सहाबती रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व क़ाल अन-नख़ई इन्नहा बिदअतुन व रुविया अनिल खुलफ़ाइल रबआ व जमाअतुन मिन अस्सहाबा अन्नहुम कानू ला युसल्लूनहुमा। चुनांचे हज़रत अल्लामा अबू बकर इब्न अरबी बयान फरमाते हैं, और हदीस के बारे में शेख अबू बकर इब्न अरबी का कौल बड़ा मोतबर होता है, इनका फरमान बड़ी दलील का हैसियत रखता है। ये फरमाते हैं कि सहाबा में कौली एतबार से इख्तलाफ रहा, लेकिन सहाबा के बाद किसी भी ताबई ने मगरिब की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत नहीं पढ़ी है। बल्कि एक ताबई है जिनको इब्राहिम नखई फरमाते, इब्राहिम नखई कहा जाता है, इमाम आज़म हनीफा के उस्ताद हैं। ये बयान फरमाते हैं इन्ना बिदा, अब अगर कोई मगरिब की 3 रकात पढ़ से पहले 2 रकात नमाज पढ़ता है तो ये नमाज वो है जिस नमाज को बिदात कहा जाएगा। इस नमाज को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? बिदात। अब कहां जाओगे भाग के? तुमने आज भी जब के पतले लगाए, साहब ताबई ने तो अहदे रिसालत के बाद, अहदे सहाबा के बाद तुम्हारे तरीके को बिदअत कह दिया है ना, तुम्हारे तरीके को बिदअत कह दिया। अब तो बिदअत से बचो। अब बिदअत की भी तारीफ में परेशान रहते हैं। हर चीज को बिदअत कहने वाले खुद ही बिदअत में मुलव्विस नजर आते। इनसे पूछ लिया जाए जनाब जो तुम्हारी आलीशान मस्जिद बनी है
کیا صحابہ حضور اور تابعین کے زمانے میں ایسی مسجدیں ہوتی تھی؟ اچھا مسجد کا معاملہ دین کا معاملہ ہے کہ دنیا کا معاملہ ہے؟ بول دیجئے بھائی، کس کا معاملہ ہے؟ اوہ دین میں نیا کام کیا آیا؟ دین میں نیا کام لے کے آ گئے، ان کو تو پھنس گئے، ان کے ہر بدعت گمراہی ہے، تو اپنے فتوے کے اعتبار سے گمراہ ہو گئے، ہم کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہم کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لیکن اہل سنت کی طرف سے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے، خدا ہی فتویٰ دے کے پھنس گئے، ہے نا؟ تو ابراہیم نقی فرماتے ہیں، اور ہم سے پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے وہ بدعت بری ہوتی ہے جو بدعت حضور کی سنت کو ختم کرنے والی ہو، وہ بدعت جو مصطفیٰ کی سنت کو ختم کرے وہ بدعت بری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح 3 دن آقا علیہ السلام نے جماعت کی نماز کا اہتمام فرمایا، حتی عمر نے مہینے بھر کر دیا، تو سنت کو ختم کرنے والی تو بدعت نہیں تھی، یہ سنت کو پروان چڑھانے والی بدعت تھی، سنت کو بڑھانے والی بدعت تھی۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا نعم البدعۃ ہذہ، یہ نعمہ کا پوچھا جائے افعال مبعوث میں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اگر نہیں یاد ہے تو خیر النساء جن میں دارالعلوم چلتا ہے وہاں کے اولیاء کے بچوں سے آ کے پالو ہمیں، اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ تعریف کے کلمات کیا کیا ہو۔ نعمہ جو ہے یہ تعریف کا کلمہ ہے، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ نعمہ، کیا ہی اچھی نہیں خالی کیا ہی اچھی یہ بدعت ہے۔ ارے عمر کو بھی معلوم ہے بدعت اچھی ہوتی ہے، تو عمر کے جو طریقے پہ چلتا ہے ان کو بھی معلوم ہے، اور عمر کو دیکھ کے شیطان قتلاتا ہے تو جو شیطانی ذہن لگتا ہے وہ عمر کے نظریے سے مخالفت بھی کرتا ہوا، تو کہا گیا بدعت ہے۔ اس کے بعد سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں علامہ ابو بکر ابن عربی کے قول سے کہ چاروں خلفاء سے مروی ہے، چاروں آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے لوگوں اختلاف ہو جائے تو میری سنت پر عمل کرنا، میرے چاروں خلفاء کی سنت پہ عمل کر لینا۔ تو کہا چاروں خلفاء کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو بکر فرماتے ہیں چاروں خلفاء اور بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت نہیں پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت سنت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک شاعر تاج الشریعہ کی شان میں کہتا ہے، بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، کرم غوث و رضا تجھ پہ ہے سایہ گستر، کرم غوث و رضا تجھ پہ ہے سایہ گستر، کیا بگاڑیں گے جہاں میں تیرے آدھا تیرا، کیا بگاڑیں گے جہاں میں تیرے آدھا تیرا۔ کیونکہ تاج الشریعہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے بندہ خاص غوث پاک کا سایہ کرم عطا فرمایا، اور وقت کے مجدد امام محمد رضا کا فیضان بھی عطا فرمایا، ہے نا؟ اب یہ تو ہو گئی مغرب کی نماز۔ اب میں نے کچھ بیانات میں بھی اس کو بتایا لیکن پوری بات نہیں بتائی کہ حدیث کی سمجھداری کیا ہے۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف دیکھیں کہ نہیں آپ لوگ؟ اگر دیکھے ہو تو بول دو سبحان اللہ، ہاں کم سے کم دیکھے تو ہیں۔ ختم بخاری میں بھی شرکت کیا کریں جا کے، ہے نا؟ دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ حدیث میں نہیں آیا، میری بات سمجھ گیا ہوں گے آپ؟ اگرچہ حدیث میں نہیں آیا ہے پھر بھی علماء کہتے ہیں ختم بخاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی، کہا بخاری کی آخری حدیث پڑھ لو تو دعا قبول ہو جائے، تو کہا سنی نے کہا جب بخاری کی آخری حدیث پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے میاں، اس محفل کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، تو آؤ جب بھی ہمارے ہاں فاتحہ ہوتی ہے ہم قرآن کی آخری سورتیں پڑھ کر قرآن کو ختم کر لیتے ہیں۔ جب بخاری کے ختم پہ دعا قبول ہوتی ہے تو قرآن کے ختم پہ تو بدرجہ اولا قبول ہو جائے گی، بدرجہ اولا قبول ہو جائے گی، اسی لیے تو آخری سورتیں پڑھی جاتی ہیں ہمارے یہاں جی۔ تب دیکھ کے بخاری شریف ہے، بخاری شریف کا کنارے کنارے باریک باریک لکھا رہتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں حاشیہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حاشیہ۔ تو بخاری شریف کا ایک حاشیہ چل رہا تھا، اپنے آپ کو محدث لگاتے ہیں اور ان کے لوگ بھی ان کو محدث کہتے ہیں، اور ہم لوگ ان کی حکایت کر کے کہہ دیتے ہیں۔ ان کا نام علی احمد ہے، رہنے والے سہارنپور کے ہیں۔ ہمارے پاس بھی جو بخاری شریف ہے اس میں بھی حاشیہ انہی کا ہے نا؟ حاشیہ کن کا ہے؟ کس کا نام یاد ہے کہ نہیں؟ علی
احمد. ہاں یہ لوگ بولیں گے رضا، یہ جو نام ہے نا یہ شیعوں کا نام ہوتا ہے. کس کا نام ہوتا ہے؟ شیعوں کا نام ہوتا ہے. بولے رضا لگانا، بولے ہر جگہ رضا رضا شیعوں کا. تو کہا بابا پھر علی لگانا. کچھ سمجھے؟ علی لگانا. ارے یہ تمہارا نصیبہ ہے کہ تم کو آج تک صحیح اور غلط میں تمیز نہیں ہوئی، ورنہ معلوم ہوا حضرت علی کا نام لے لو ایمان اور نفاق کی پہچان ہو جائے گی. کہا رضا کا نام لے لو، کون مصطفیٰ کا غلام ہے کون غدار ہے پہچان ہو جائے گی، ہے نا، پہچان ہو جائے گی. تو علی احمد صاحب سہارنپوری ہی انہوں نے حاشیہ چڑھایا. پہلے کس عبارت پر کنارے حاشیہ چڑھایا؟ جو اسکول پڑھنے جاتے جانتے ہیں وہ حاشیہ کیا ہوتا ہے، اور نہیں جائے اگر پڑھنے تو بھی سمجھ جائیے کنارے کنارے، ہے نا. پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں آ کے سمجھ لیجیے. ہم تو ہر طریقے سمجھانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے خالی. اور سنی بڑا سمجھدار ہوتا ہے، سنی سمجھدار ہوتا ہے تبھی تو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. سمجھداری تو ہے، مصطفیٰ کا غلام ہونا یہ سمجھداری کی نشانی ہے. اتقوا بفراست المومن، ترمذی کی حدیث. آقا فرماتے مومن کی فراست ایمانی سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ. اور کوئی دیکھتا ہے تو چشمے سے دیکھا کرتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کا غلام دیکھتا ہے تم کو جو ہے ترمذی کہتی ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب ایمان والا دیکھتا ہے تو نور الہی سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. تبھی تو مصطفیٰ کو سب نے نہیں پہچانا. مصطفیٰ کو جنہوں نے پہچانا انہیں صدیق اکبر کہا گیا، فاروق اعظم کہا گیا، عثمان غنی کہا گیا، مولائے کائنات کہا گیا. اور جنہوں نے مصطفیٰ کو پہچانا انہیں امام اعظم اور مجدد اعظم کے نام سے یاد کیا. مصطفیٰ کو جنہوں نے پہچانا ہے تو دیکھیں وہ کیا ہے. پہلے بخاری شریف میں امام بخاری نے کیا لکھا پہلے وہ دیکھ لیا. بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 182. امام بخاری نے ایک ہیڈنگ چڑھائی عربی میں، فرماتے باب الجرید القبر واوصب ریدۃ الاسلم ان يجعل في قبره جریدان. امام بخاری ہیڈنگ باندھتے ہیں، کہتے ہیں اس بات کا بیان کہ آدمی کی قبر میں ہری شاخ گاڑ دی جائے. کیا گاڑ دی جائے؟ کیا؟ ہری شاخ گاڑ دی جائے. اور بریدہ اسلمی صحابی رسول نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر میں 2 شاخ گاڑی جائیں. کتنی شاخ ہیں؟ 2 شاخیں گاڑی جائیں. اب اس کے بعد یہ باب باندھ دیا، اس کے نیچے 3 قول پیش کیے. تینوں کا نتیجہ علی احمد صاحب نے گڑبڑ نکال ڈالا. بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری ہے. تو اب ہیڈنگ چڑھائی آگے کیا کہتے ہیں؟ آتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا آتے ابوبکر صدیق کے بیٹے آتے عبد الرحمن کی قبر انور پر ایک خیمہ لگا ہے. تو آتے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیٹے اس خیمہ کو ہٹا دے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے. فإنما يُذِلُّهُ عَمَلُهُ، کیونکہ ان کا عمل خود ان کے اوپر سایہ کر رہا ہے، خود ان کا عمل ان کے اوپر سایہ کر رہا ہے. ابھی ایک بات یاد رکھیے، اسے نتیجہ کیا نکالیں گے اس کو یاد رکھنا صاحب. اور پھر جب نکالیں گے ہمارے سرکار سبحان اللہ، ہے نا. پھر دوسری روایت میں دوسری بات پیش کی کہ خارجہ ابن زید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو، اور جو ہے ہمارے زمانے میں حضرت عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جو ہے سب سے لمبی تھی. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت عثمان غنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تصور کیا گیا، خلیفہ مانا گیا، تو حضرت عثمان ابن مسعود کی قبر بڑی لمبی تھی. اور جو آدمی چھلانگ کر کے اس کو پار کر جاتا وہی سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا پھلانگنے والا کہلاتا. قبر کو پھلانگ جاتے. اب 2 باتیں ہو گئی نا. پہلی بات کیا؟ ہٹا دے بیٹا خیمہ، عمل سایہ کرے گا. دوسری بات یہ ہو گئی قبر کو پھلانگ گئے. اب تیسری بات یہ ہے کہ آتے عثمان ابن حکیم فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ خارجہ ابن یزید نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جو ہے مجھے ایک قبر پر بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد کہا ارے کیوں گھبراتے ہو، یہ اس شخص کے لیے قبر پر بیٹھنا ناپسندیدہ ہے جو آدمی قبر کے اوپر بیٹھ کر طہارت کرے، غلاظت کرے. اور عمر نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی قبر پر بیٹھ جایا کرتے تھے.
اب نتیجہ دیکھو، 3 روایتیں آ گئی یا 3 قول؟ پہلا ہے کہ خیمہ ہٹا، سایہ عمل سایہ کرے گا، پہلی بات یہ ہے نا۔ دوسری بات کیا آئی تھی؟ فلانگنے بیٹھنے کی، آسان لفظوں میں کیا ہے؟ بیٹھنے کی۔ تو اب دیکھیے احمد علی صاحب کیا کہتے ہیں، اللہ تعالی نام کا اصل لوگوں کو عطا فرما دے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 182 حاشیہ نمبر 1، کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ہے، اب عربی جھاڑنے سے کوئی غلط صحیح نہیں ہو جاتا، عربی جھاڑنے سے اگر کوئی غلط صحیح ہو جاتا تو بہت سارے لوگ صحیح ہو جاتے، بہت سارے لوگ صحیح ہو جاتے، لیکن عربی جھاڑنے سے کوئی عربی نہیں ہو جاتا یا مصطفیٰ کا غلام نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے کہا اِنَّ غَرْضَ الْمُؤَلِّفِ مِنْ وَضْعِ هَذِهِ التَّرْجِمَةِ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَنَّ وَضْعَ الْجَرِيرَ عَلَى الْقَبْرِ لَا يَنْفَعُ الْمَيِّتَ كَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذِلُّ الْفُسْطَاطِ بَلْ يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ الصَّالِحِ۔ انہوں نے کہا امام بخاری نے جو ہے ہیڈنگ لگائی، یہ باب مانا، اس سے اشارہ اس طرف کر دیا کہ قبر کے اوپر اگر کوئی تر شاخ رکھی جائے تو یہ میت کو نفع نہیں دیتی ہے، ویسے کہ سایہ دار خیمہ اس کو نفع نہیں دیتا ہے، بلکہ اچھا عمل جو مرحوم کا ہوتا ہے، مرحوم کو وہی عمل اس کا فائدہ پہنچاتا۔ انہوں نے نتیجہ نکالا، مطلب یہ کہ کوئی اصالہ ثواب کرے تو ثواب وہ ملتا نہیں ہے۔ انہوں نے نتیجہ نکال دیا، ان کے لوگ خود ہی اصالہ ثواب کرتے ہیں، مرحوم کے نام پہ مسجد بنوائے پڑے ہیں، نام بھی مرحوم کے نام پہ ہے، غلط بولنا مرحوم کے نام پہ مسجدیں بنوائے پڑے، مدرسہ بنوائے پڑے، اور آگے بڑھو جناب والا مرحوم کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے، مرحوم کے نام پہ بھاتی وغیرہ سبھی کھائی جا رہی ہے، سب اہتمام ہو رہا ہے مرحوم کے نام پہ۔ اس کے بعد پہلی بات ہو گئی، دوسری بات انہوں نے کہا ایسے ہی قبر پر بیٹھنا، اس پر عمارت بنانا، اس پر کودنا، بلکہ نفع نقصان آدمی کے عمل سے ہوتا ہے، کودنے فلاننے بیٹھنے سے کچھ ہوتا ہوا تھا۔ یہ نتیجہ، 2 باتیں۔ تیسری بات، کہا حضور نے جو شاخ گاڑی تھی قبر کے اوپر، کہا حضور کے ساتھ خاص ہے، دعویٰ کر دیا خاص ہے، بس دلیل نہیں پیش کرنا ہے۔ 3 باتیں مل گئی۔ پہلی بات کیا انہوں نے بتائی کہ عمل ہی صرف فائدہ پہنچائے گا، دوسری بات یہ بتائی کہ اس پر بیٹھنا، فلانگنا اور عمارت بنانا بھی جائز ہوتا ہے۔ ارے جناب جب عمارت بنانا جائز ہوتا ہے تو چھوڑا جا کے عربیوں سے کہہ دو، سعودیوں سے کہہ دو، ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ عمارت بنانا جائز ہے، ورنہ وہ بہت حدیث سناتے ہیں حضور نے حضرت علی کو بھیجا، اے علی جو قبر جو ہے زیادہ اونچی نظر آئے اس کو زمین دوز کر دینا، اس کو کیا کر دینا؟ حضرت علی کی حدیث بہت یاد آتی ہے حدیث، یہ احمد بن سہارنپوری یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے درمیان خود ہی اختلاف ہے، اطمینان ہی نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب آؤ سرکار تاج الشریعہ، سبحان اللہ، سرکار تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں پہلے عمارت کے تعلق سے؟ اولا تو جو انہوں نے دعویٰ کیا شاخ والی حدیث کی بخاری شریف کے اندر کئی جگہ آئی، کئی جگہ بخاری شریف کے اندر آئی کہ آقا علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام کے گھوڑے نے جو ابھی تک نہ شروع کر دیا، ارے جب میرے مصطفیٰ کے گھوڑے کی نظر کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ کی سواری کی نظر کا یہ عالم ہے، تو سوار کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ وہ گھوڑے نے دیکھا اچھلنا شروع کر دیا، مصطفیٰ اتر گئے اور اترنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ دونوں قبر ہیں جن کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، وَمَا يُعَذَّبَانِ مِن كَبِيرٍ، کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اما احدهما فيمشي بالنميمة، رہ گیا ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو ادھر کی ادھر لگاتا تھا، سنیت میں جھگڑے اور فساد پیدا کرتا تھا، آپس میں لڑائیاں بڑھواتا تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، مطلب ناپاکی سے نہیں بچتا تھا، کھڑے کھڑے بھی پیشاب کر لیا، اور پیشاب کیا تو دھوتا نہیں تھا، اس انداز میں یہ پیشاب کرتا تھا۔ ارے مصطفیٰ کی نظر خالی قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہی نہیں دیکھ رہی ہے، مصطفیٰ کی نظریں تو یہ بھی بتا رہی کون کیا کرتا ہے، تمہارا نبی اسے بھی دیکھا کرتا ہے، تمہارا نبی تو اسے بھی دیکھا کرتا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، ایک چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی ادھر لگاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور اس کے بعد مصطفیٰ کو معلوم ہے ہر درد کی دوا صلی علی محمد، آقا علیہ السلام کو معلوم ہے درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود، درد ہو رہا ہے قبر والوں کو جن کی طرف کسی کی
मुस्तफ़ा की तवज्जो उन्हीं की तरफ है। आका अलैहिस्सलाम ने शाख तोड़ने के बाद 2 टुकड़े करके गाड़ दिए। सहाबा ने पूछा क्यों? आका ने फरमाया इसलिए कि जब तक ये तर रहेंगी, पाकी बोलेंगी, उनकी कब्र में आजाब जो रहा उसमें कमी होती रहेगी। तो इससे तमाम फुक़हा मुहद्दिसीन ने इस्तिदलाल किया कि ऐसा अमल किया जा सकता है। अहमद अली साहब कह रहे नहीं, हुजूर के साथ खास है। अगर खास है तो सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं हाथ तो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर सच्चे हो अपने दावे में तो दलील तो पेश कर दो, दलील तो पेश कर दो। खाली दावा करने से काम नहीं चलता, दलील भी पेश करनी पड़ती। उसके बाद मामला आता है इमारत बनाने का। कब्र के ऊपर बेआईनी इमारत बनाना हमारे यहाँ हराम है ना। ये कब्र है, इसी पर कोई इमारत खड़ी कर दे तो ये क्या है? जोर से बोल रहे आप, क्या है? चाहे जन्नतुल बकी में कोई बनाए वहां भी हराम होगा, चाहे मालेगांव के कब्रिस्तान में कोई बनाए वहां पर भी हराम होगा। हमारे यहाँ तो हर जगह हराम होता है, किसी को देख के फतवा नहीं बदला करता है। तुम्हारे यहाँ तो हुकूमत को देख के फतवे बदल जाते हैं, और हमारा तो सिलसिला ऐसे खानवादों से जाके मिल जाता है, ऐसे आकाओं से जाके मिल जाता है। हुकूमत भी आती है तो फतवा नहीं बदला जाता, बल्कि ये कहा जाता है अब फतवा नहीं बदलेगा बल्कि हुकूमत ही बदल जाएगी। दुनिया ने देखा मेरे मुफ्ती आजम के जुमले जब जबान से निकल गए, अल्लाह ने हुकूमत को तब्दील फरमा लिया, है ना। और आज भी सरकार ताजुश शरिया अगर फरमा देते ना तो हो जाता। लेकिन सरकार ताजुश शरिया तो खाली अपने गुलामों को आजमा रहे हैं वो भी, कि कौन ऐसे माहौल में सख्ती के साथ मसलक आला हज़रत पे कायम रहता है, कौन कायम रहता है। तो इमारत बनाने पे तो समझ में आया ना, बेआईनी कब्र पर इमारत बनाना क्या है? अच्छा, और ऐसे ही कोई ये सोचे मैं इसलिए बनवा रहा हूं ताकि कब्र वाले को साया मिल जाए, तो ये भी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जन्नत की खिड़की उसके वास्ते खोल दी है। तो सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं बड़े अच्छे अंदाज में, फरमाते भाई तालीक़ातुल ज़ाहिरा सफ़ा 85 के अंदर फरमाया कि अगर ये कि आपका ये कहना कि जो खैमा लगाया गया फालतू है, तो कहते सुनो मियां, अगर नियत ये है अन्ना ज़रबल फुस्ताती इज़ा कान अन इतिक़ादी अन्ना ज़ालिका युज़िलुल मय्यत फहुवा ममनूअन लिमा तज़म्मना ज़ालिका मिन सुई इतिक़ादिन व सरफ़िल माल फ़ी अबास बिख़िलाफ़ मा इज़ा कान ज़ालिका यस्तज़िल्लुहु जुलूस व इंदल क़ब्र लित्तस्बीह व तहलील व क़िराअतिल क़ुरान फला मानिया मिनहु शरअ बल हुवा हसन। हज़रत ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सुनो, अगर कोई इस नियत से खैमा लगा रहा है कब्र के ऊपर कि कब्र वाले के ऊपर साया कर देगा, या ये समझ रहा है कि साया हो जाएगा, तो ये कहते हैं कि आप ये सूए एतकाद की निशानी है, अब बिला वजह माल को आपस में बर्बाद कर रहा है। फरमाते हैं फिर तो मना होगा। लेकिन अगर कोई नियत ये कर ले कि मैं खैमा इसलिए लगा रहा हूँ, इमारत बाजी में इसलिए खड़ी कर रहा हूँ ताकि अगर कोई कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह की तस्वीर बोलने वाला कब्र के पास आकर साए में बैठकर ऐसे 1 मिनट तस्बीह बोलेगा, ऐसे 1 मिनट जिक्र करेगा, लेकिन साए में बैठेगा, ठंडक में बैठेगा, घंटों तस्बीह करता रहेगा, तो फरमाते ये मलाल नहीं है बल्कि ये तो अच्छा काम है। अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र जो है, अल्लाह के नेक बंदों को जिक्र और तस्बीह और तहलील पर उभारने का काम है। ये मना कैसे हो सकता है? ये तो शरअन अच्छा काम कहलाता है। समझ में आया कुछ? तस्बीह कब्र के बाजू में तस्बीह बोल रहा हूं, ये तो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इस पे हदीस में कई बार पेश कर चुका हूं, है ना, फिर भी एक हदीस रिपीट कर देता हूं। रिपीट करो कि ना करो? अगर मूड है तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि जिसके कानों तक सुभान अल्लाह की सदा गई, अल्लाह ताला उसे गुलाम रज़ा बना दे, है ना, गुलाम रज़ा बना दे, गुलाम ताजुश शरिया बना दे, है ना। देखो ये हदीस पाक मिशकात शरीफ सफ़ा 26, जिसके रावी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब खुद सहाबी बाप भी सहाबी दोनों, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ये बयान फरमाते हैं कि हम एक जनाजे में गए, कफन दफन से फारिग हो गए, तो तदफीन से फारिग होने के बाद मुस्तफ़ा करीम की ज़बान पर कलिमात हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। सहाबा तो मुस्तफ़ा के मुश्ताक हैं, देखा उन्होंने भी करना शुरू कर दिया।
सहाबा भी करने लगे। कब्र के पास, कहां पर है, कहां पर, कब्र के पास साहबा ने भी करना शुरू कर दिया। काफी देर तक सिलसिला रहा। उसके बाद जैसे ही आका खामोश हुए, साहबा ने फौरन पूछा, लिमा सब्बहता तुम मोहम्मद तुम कब्बरत तवीलन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इतनी देर तक जो है सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा? मुस्तफा ने फरमाया, गुलामों सुनो, आका क्या फरमाते हैं। अहमद अली सहारनपुरी का रद्द भी हो जाएगा कि आका फरमाते हैं, लक़द तज़ायक़ अला हाज़ल अब्द सालिह क़ब्रु हत्ता फ़रजल्लाहु अन्हु। आका फरमाते मैंने इन कलिमात को पढ़ा, ये बंदा नेक है, इस पर इसकी कब्र तंग हो रही थी, सिमट रही थी। जब मैंने इन कलिमात को पढ़ा, अल्लाह ने कब्र में कुशादगी पैदा फरमा दी। साहब ये कहना खाली मरहूम का अमली मरहूम को फायदा देता है, मुस्तफा ने तुम्हारा रद्द फरमा दिया। मुस्तफा ने रद्द फरमा दिया जनाबे वाला कि मैं पढ़ता मैं हूं, मेरे साहबा पढ़ते हैं, लेकिन जो साहिब कब्र है अल्लाह उसे कुशादगी अता फरमा है ना। यही मौक़िफ़ ताज शरिया का है। तो जो कुरान पढ़ता है साए में जाके अच्छे से कुरान पढ़ेगा, ढंग से फातिहा दे लेगा, इस नियत से अगर बनाते हैं तो बनाना जायज़ और मुस्तहब है। क्या है, जायज़ और। तो कोई कह सकता है बरेलवी तो कुछ भी बोलते हैं। अरे बरेलवी जो बोलता है डंके की चोट पर दलाइल से मुसज्जल करके बोलता है। वो तो कोई और होगा जो देव का सहारा लेकर कुछ और बोलता होगा, कोई और होगा। अब आ जाओ, बरेली से पहले हमारा मरकज जो हमेशा रहा है और आज भी हिंदुस्तान का मरकज कहलाता है, दिल्ली शरीफ जिसको दिल्ली कहा जाता है, आइए वहां के बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दे। वो बुजुर्ग क्या कहते हैं जिनको तुम मानो हम माने सारी दुनिया माने, वो क्या कहते हैं। सरकार ताज शरिया अलैहि रहमतुल रिज़वान ने यहाँ पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का कौल पेश फरमाया। ये वो हैं जिनको हम भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि खाली ये जबान से मानते हैं, हम अमल में भी मानते हैं। ये बोलते हैं ना वलियों को मानते हो तुम लोग, वली की नहीं मानते हो। ये बोलते हैं ना वलियों को मानते हो, वली की नहीं मानते हो। मैं कहता हूं जनाब तुम खाली वलियों को खाली धोखा देने के लिए वलियों को मानते हो, ना वलियों को तुम मानते हो ना वलियों की मानते हो। हम तो दोनों मानते हैं, वलियों को भी मानते हैं और वलियों की। देखो एक वली की कैसे मान रहा हूं और वली को भी मान रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो हदीस की सनद है उठाकर देख लो, दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं जिनके वास्ते हिंदुस्तान में सनद हदीस आई है, वो शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी हैं। हम उनकी फतवे पे कितना अमल करते हैं। उन्होंने फरमाया निकाह से पहले जो कलमा पढ़ाया जाता है ये भी एहतियात पसंद उलमा का काम है। तो उन्होंने कह दिया, हम सुन्नियों ने कहा ठीक है हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। ये तो खाली अगर अपनी महफिलों पर कलमा भी नहीं है और दूसरे की महफिल सुन्नियों का कलमा पढ़ा लो। अबे गलत हर जगह गलत होता है, सुन्नियों से पूछो, सुन्नी हर जगह बताएगा गलत को। हर जगह तुम्हारी महफिल में आके गलत बोल के जाऊंगा, अब बोलता ही हूं। ये सुन्नियों का काम है कि सही को सही बोलना, गलत को गलत। मैं भी गलत करूं तो गलत है, मैं भी अगर गलत करूं तो क्या है। हम लोगों का काम आप इंसान को नहीं मनवाना है, मुस्तफा की शरीयत को मनवाना है, मुस्तफा के पैगाम को मनवाना है। भाई शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमत क्या फरमाते हैं, सरकार ताज शरिया ने लिखा फरमाते हैं कि क़ाल शेख अल मुहक़्क़िक़ अल मुहद्दिस देहलवी फी जज़्बुल क़ुलूब, जज़्बुल क़ुलूब के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, अगर अरबी आती हो तो कान खोल के सुने। लम्मा तहक़्क़क़ दफ़नु सय्यिदिल अंबिया अलैहिस्सलाम अफ़ज़लुत तहिय्यति वस्सना बिइज़्निल्लाहि तआला फिल हुज्रति शरीफा कानत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तस्कुनु फी बैतिहा व लम यकुन बैनहा व बैनल क़ब्र शरीफ हाइल व अख़ीरन तसब्बबा अन जुरअतिर रिजाल व अदम तहाशुहिम अन दुख़ूल अल क़ब्र शरीफ व अख़ज़त तुराबहु अन जअलतिल बैता क़िस्मैन व अक़ामत जिदारन बैन मस्कनिहा व बैनल क़ब्र शरीफ। चुनांचे जज़्बुल क़ुलूब के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं, जब मुस्तफा की तदफीन का मामला फाइनल हो गया
फरमाया कि मुस्तफ़ा को कहाँ पे दफन किया जाए। सहाबा में इख्तलाफ था, कोई ये कह रहा था जन्नतुल बकी में ले जाया जाए, कोई ये कह रहा था कि मस्जिद अक्सा ले जाया जाए, कोई ये कह रहा था जन्नतुल मावा में ले जाया जाए। तो आते उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और उन्होंने इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा की रोज़ा अनवर कहाँ होगा, मुस्तफ़ा की कब्र क्या होगी। आपने फरमाया लोगों सुनो, मैंने अपने कानों से मुस्तफ़ा को फरमाते हुए सुना कि जो नबी जहां पर पर्दा करता है वहीं पर वो उसका अल्लाह तबारक व तआला ठिकाना अता फरमाता है। लिहाजा आयशा सिद्दीक़ा के कमरे में अल्लाह के नबी पर्दा फरमा गए, यहीं पर आपको सुपुर्द खाक किया जाएगा, यहीं पर आपकी कब्र अनवर बनेगी। तो फाइनल हो गया। तो हुजरा शरीफ के अंदर एक तरफ आका क्या रोज़ा और दूसरी तरफ माँ आयशा सिद्दीक़ा रहती थी। माँ आयशा सिद्दीक़ा रहती थी, बराबर रहने लगी, लेकिन फिर लोग कोई दीवार वगैरह नहीं थी, बगैर हाई होती। अच्छा एक बात बताओ, हुजरे में इमारत है कि नहीं? अब तो सुभान अल्लाह बनता है यार। यही तो ताबे शरिया समझा रहे हैं कि अगर इमारत बाजू से उठी है और लोगों को साया देने के लिए कि अच्छे से आके फातिहा पढ़ लेंगे, तो कहा जनाब ये इमारत बनाना नाजायज और हराम नहीं, बल्कि ये तो अच्छा काम है, अच्छा काम हो गया ना। और अगर खराब काम है तो अभी तक इमारत कैसी बनी है, अभी तक कैसे बनी है, कुछ समझे कि नहीं जी। फिर लोगों की जरूरत बढ़ गई, लोग जो है ना यही समझ में नहीं आता, मोहब्बत में गुलू नहीं चाहिए, मोहब्बत में इतनी ज्यादा इतने ज्यादा आगे मत बढ़िए आपकी शरारत करने लगे। आप हम मज़ारों पे जाते हैं, धागा चुरा के लेके आते हैं, नहीं लाते, कौन बांध के गया मालूम नहीं, हम गए खोल के लेके आ गए। अव्वल क्यों धागा बांधे आप? धागा बांधने से आपकी नियत पूरी हो जाए, मन्नत पूरी हो जाएगी क्या? अरे यार धागा बाद में बांधना, पहले अपने दिल को तो वहां से बांधो, अपने दिल को तो वहां से बांधो, दिल बांध दो, अल्लाह ताला तुम्हारे मसाइल को दूर फरमा देगा, है ना। क्यों घान कर रहे हो वहां पे जाके मेला बचे। और वो जो वहां पे बेचने वाले बैठे उनको तो कमाई चाहिए, उनको कमाई से मतलब है, इसीलिए बोलेंगे आलिम और फकीर की नहीं जमती। आलिम कहां से आलिम से जमेगी बाबा? वो सही बोल देगा, आपको खराब लग जाएगा, सही बोल देगा खराब लग जाएगा, लेकिन आप खुद फैसला करो, धागा बांधने से मन्नत पूरी होती है क्या? बोलिए बाबा होती है क्या? अगर नहीं होती है तो बोलो सुभान अल्लाह। मन्नत पूरी होती है, अपने दिल को वहां पर कुर्बान करो, अपने दिल को वहां पर लगा दो, मन्नत पूरी हो जाएगी। तो लोग जो है आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर में जियारत करने के लिए जब गए तो जुरात करने लगे, बहुत ज्यादा दाखिल होने लगे। अब आयशा सिद्दीक़ा को तकलीफ होने लगी, तब सहाबा कराम ने मशवरा किया कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि जिधर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रहती हैं उधर और आका अलैहिस्सलाम के रोज़े के दरमियान एक इमारत खड़ी कर दे, जो दीवार खड़ी कर दी जाए। चुनाचे उसके बाद एक दीवार खड़ी की गई। अब अंदाजा लगाओ, सहाबा ने इमारत को नहीं ढाया है बल्कि इमारत में इजाफा फरमाया है। सहाबा ने ज़हन दे दिया है, ऐ बरेलियों सुन लो, जो तुम्हारा नजरिया है वही नजरिया तो हम गुलाम मुस्तफा का रहा। सहाबा ने तो यही ज़हन दिया है, हत्ता के बुखारी की हदीस ये लोग उठा कर देखे, किताबुल जनाइज़, बुखारी की हदीस हज़रत इमाम मसरूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी। सरकार ताजु शरिया के इल्म हदीस को अंदाजा लगाना है तो गुलामों का देख लो, सरकार का इल्म का खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। हज़रत मसरूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से है, वो फरमाते हैं कि हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से है, वो फरमाते हैं वलीद इब्न अब्दुल मलिक के ज़माने में जब वलीद इब्न अब्दुल मलिक जो है बादशाह मुंतखब हुआ, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना का गवर्नर बनाया गया था। वो मदीने में गवर्नर बन के गए थे। उस जमाने में रोज़े रसूल की तौसी का काम चल रहा था, उसको बढ़ाया जा रहा था। इस नियत से जो है जब दीवार गिराई गई थी, एक कदम शरीफ बाहर आ गया था, एक कदम बाहर आ गया, लोग कंफ्यूज हो गए, आखिर ये किसका कदम है? बड़ी परेशानी पाई जा रही थी। उर्वा इब्न ज़ुबैर, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बेटे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवास है, हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बेटे हज़रत उर्वा जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के शागिर्द है। आते और आने के बाद कहते घबराने की बात नहीं है, ये कदम मुस्तफा का कदम नहीं है, ये तो कदम जो है ये उमर का कदम है, ये उमर का कदम, अंदाजा लगाइए। उसके बाद हमारा सहाबा ताबईन ने खड़ी कर दी है, सहाबा ताबईन ने भी ज़हन दे दिया कि कब्र के बाजू से अगर कोई फातिहा पढ़ने वाले की आसानी के लिए अगर इमारत उठाता है तो ये नाजायज और हराम नहीं बल्कि मुस्तहब काम हो जाता है। आज शरिया ने उसी को दलाइल से साबित फरमाया।
اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس عمارت میں اضافہ فرمایا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ عمارت قبر کے بازو سے بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ اچھا، قبر کے اوپر بنانا کیا ہے؟ ان لوگوں کو مالے گا وہ معلوم ہونا چاہیے کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے وہ عمارت ہمارے باپ کی ہو اور چاہے خدا کے نام سے بنائی گئی ہے، چاہے سنگ بنیاد کرنے والا وقت کا حاکم ہو اور چاہے سنگ بنیاد کرنے والا اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہو۔ غلط ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، اور صحیح غلط کے درمیان جو امتیاز کرتا ہے اسی کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ نے رد فرمایا اس انداز میں، اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے علم و عرفاں سے ہے معروف ہے تیرے آبا، علم و عرفاں سے معروف ہے تیرے آبا، خدمت دین سے ہے مشہور گھرانہ تیرا، خدمت دین سے ہے مشہور گھرانہ تیرا۔ اور اس کے بعد قبر کے اوپر اگر سایہ کوئی خیمہ لگاتا ہے تو ڈائریکٹ اس پر حدیث پیش فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ نے حدیث پیش فرمائی، فرماتے حضور نے فرمایا افضل الصدقۃ ذل الفسطاط ومنعت خادم، آقا فرماتے سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کے واسطے سایہ دار خیمہ بنا دیا جائے، اور یہ کہ اگر کوئی کسی کا کام کرتا ہے تو اپنے خادم کو مزدوری دے دے گے، یہ بھی افضل صدقہ کہلاتا ہے۔ تو اب دیکھیں افضل صدقہ میں آیا کہ وہ سایہ بنا دیا جائے تاکہ کوئی آدمی فاتحہ پڑھ لے، حدیث میں بھی یہی آیا، سرکار تاج الشریعہ نے یہی ذہن عطا فرمایا۔ ایک بار بول دے یا رسول اللہ۔ اب قبر پہ بیٹھنے کی اس پہ تو میرا پورا بیان ہی ہو چکا ہے کہ نہیں؟ ہاں، حدیث تاج الشریعہ نے کئی حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اس میں خالی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں میں، صرف ایک حدیث۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک جو اس سے پہلے پیش نہیں ہوئی لیکن تاج الشریعہ نے پیش فرمائی، کئی حدیثیں ہیں وہاں پر، کئی حدیثیں، لیکن ایک حدیث پیش کر رہا ہوں زبردست، کئی نتیجے نکلیں گے۔ سرکار تاج الشریعہ نے بیٹھنے اور قبر کے اوپر کھڑے ہونے چلنے کے تعلق سے کہ وہ منع ہے، کئی حدیثیں نقل فرمائی۔ ایک حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے انہ رأى رجلا یمشی بین القبور فی نعلین، آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی اپنی چپلوں کو پہن کر قبروں کے درمیان چل رہا ہے، قبروں کے درمیان چل رہا ہے، قبر کے اوپر نہیں چل رہا ہے، قبروں کو درمیان چل رہا ہے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ حق تجھے خرابی ہو یا صاحب السبتتین، اے چپل پہننے والے القا سبتتیک، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی چپلوں کو اتار دے، اس لیے کہ نہ اپنے قبر والوں کو تکلیف ہے اور نہ قبر والے تجھے تکلیف ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تو بیچ میں چپل پہن کے چلنے سے منع فرمایا کہ نہیں منع فرمایا؟ حدیث آ گئی نا۔ تو تاج الشریعہ فرماتے جب بیچ میں چپل پہن کر چلنے سے حضور نے منع فرما دیا، اب بتاؤ بیٹھنے سے کتنا منع فرمایا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے تو کہیں یہ فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا پیر انگارے میں ہو اور چمڑے کو جلائے، لیکن یہ پسند نہیں ہے کہ میں قبر کے اوپر پیر رکھوں، حضور یہ فرماتے ہیں۔ اور محشی صاحب کے اوپر اب تعجب فرماتے ہیں تاج الشریعہ، کتنی حدیثیں موجود ہیں پھر بھی ایسی، فرماتے والعجب من المحشی کیف استند بهذه الروایت الاخیرہ۔ ارے تعجب ہے محشی احمد علی سہارنپوری پر، تعجب ہے، اتنی حدیثیں موجود ہیں پھر بھی نتیجہ کچھ اور، اتنی حدیثیں موجود ہیں پھر بھی نتیجہ کچھ اور ہے۔ تو یہی سے معلوم ہو گیا حدیث کا پڑھنا اور ہے اور حدیث کا سمجھنا کچھ اور ہے۔ حدیث وہی سمجھا کرتا ہے جس پر اللہ کا کرم اور فضل ہوا کرتا ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ وہ ہے جن پر اللہ کا خصوصی فضل رہا۔ یہی وجہ کبھی ایک چیز اور، یہ بیان میں میں نے بتایا لیکن اچانک ایک بات یاد آئی، بیان میں بھی اس سے پہلے شاید اکھاڑ کی مسجد میں بتایا میں نے۔ سرکار تاج الشریعہ کی وصیت سنی ہے آپ لوگوں نے؟ وصیت نے فرمایا تھا کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں بازو میں رکھا جائے، یہی فرمایا تھا نا؟ کیوں فرما دیا بھائی؟ تو نہیں سمجھ سکے حدیث، لیکن میرا تاج الشریعہ حدیثوں کو سمجھ رہا۔ سنو تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے لکھا، فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی نیک ہوتا ہے اور وہ آدمی نیک ہو تو اس کے دائیں طرف 100 گھر، اس کے بائیں طرف 100 گھر اللہ تعالیٰ
ताला उस नेक आदमी की बरकत से इन 200 घरों से अजाब को उठा लेता है। तो मालूम क्या हुआ जनाबे वाला, जब अल्लाह ताला दुनिया में अजाब एक नेक बंदे की बरकत से उठाता है, तो जो अल्लाह के वली के कदमों में आराम फरमा होता है, अल्लाह ताला उनके ऊपर से अजाब भी उठाता है, बल्कि रहमतों की बारिश झमाझम नाजिल फरमाता है ना, झमाझम बारिश नाजिल फरमाता है। इसीलिए तो आते अबू बकर उमर की ख्वाहिश थी, इसीलिए तो ख्वाहिश थी, तब तो कहा था कि हुजूर के पहलू में अगर वो भी शर्त लगा दी, आका इजाजत दे तब। क्या है यार नजरिया है, आका इजाजत दे तब। यहीं से जो है नजद और देवबंद का जनाजा निकल गया, यहीं से निकल गया जनाजा। क्यों? इसलिए कि अकीदा ही दे दिया अबू बकर ने कि हुजूर इजाजत दे तब। माना ये ज़हन दे रहा है कि मुस्तफ़ा बोलेंगे और हम लोग सुनेंगे, मुस्तफ़ा बोलेंगे हम सुनेंगे। अरे जब पर्दा फरमाने के बाद दूसरी दुनिया से मुस्तफ़ा बोल रहे हैं, दूसरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, तो मदीने से बोलेंगे कहाँ तक लोग सुनेंगे, है ना। जब उनकी बोल का ये आलम है तो उनकी समात का आलम क्या होगा, है ना। तो साहबा ने फरमाइश की। अब देखे इसके बाद सरकार ताजो शरिया ने वाकयात से भी समझाया, कई वाकयात नकल फरमाए। एक वाकया पेश फरमाते हैं, सुनाते लिखते हैं कि मुहद्दिस अबू बकर इब्न अबू दुनिया या अबू क़िलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि अबू क़िलाबा मुल्क शाम से जो है बसरा की तरफ आए, और बसरा में कब्रस्तान था। वो कब्रस्तान में पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने वुजू किया। रात का वक्त था, उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सुम्मा वज़अतु रासी अला क़ब्रिहा, फिर अपने सर को एक कब्र के ऊपर रखा और सो गए। खाली सर ही को रखा था, कब्र के ऊपर सो गए। अगर आज का बंदा होता तो ये नहीं देखता कि तकिया बनाने के लिए सर रखा है, बल्कि ये समझता कि सजदा कर रहे हैं। अरे जनाबे वाला सजदा और होता है और तकिया बनाना और होता है। हमारे यहाँ कब्र के ऊपर अगर कोई माथा टेकता है तो वो नाजायज और हराम काम करता है। मेरा बरेली का ताजदार कहता है, अगर साहिब मजार के पास जाओ, किसी कब्र की जियारत के लिए जाओ, फरमाते 4 कदम दूर खड़े रहो और दूर ही से फातिहा पढ़ो, फातिहा पढ़ के सलाम करके वापस आ जाओ, ना हाथ लगाओ और ना तवाफ करो कि हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। खुद अंदाजा लगाओ आप, हम गुनहगार है, कहाँ उनका रोजा है, हमारे हाथ गुनाहों में डूबे हैं, कहाँ उनका रोजा है। अब अंदाजा लगाओ, हालात ने मना फरमा दिया। फरमाते मैं आया बसरा की सरजमीन पर, मैं रात का वक्त था, मैंने वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े और अपने सर को जो है एक कब्र के ऊपर तकिया लगाकर मैं लेट गया और सर को रखा। फनिमतु में सो गया। सुम्मा तबहतु फइज़ा बिसाहिबुल क़ब्र यश्तकी व यक़ूल लक़द आदैतनी मिनल लैला। चुनाचे फरमाते मैं सो रहा था, अचानक उठा, क्या देखता हूँ जिसकी कब्र पर लेटा हूँ वो मेरे सामने मौजूद है और वो मुझसे कह रहा है जनाब क्यों रात को मुझे तकलीफ दे रहे हो, क्यों मेरे ऊपर सर को रखे हुए हो। अंदाजा लगाओ, अल्लाह के वलियों को भी देखा करते हैं और उनकी तकलीफ को सुना भी करते हैं और उनकी जो है मदद से माला माल भी होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नताइज निकलते हैं। और ऐसे ही एक और रिवायत नकल फरमाई, इमाम बहक़ी अलैहिर्रहमा ने दलाइल नबुव्वा के अंदर लिखा, फरमाते कि सरकार ताजो शरिया ने इस रिवायत को लिखा कि अबू उस्मान नहदी रज़ियल्लाहु ताला एक ताबई है जिनको सारी दुनिया सईद इब्न मीना ताबई के नाम से जानती है। फरमाते मैं एक कब्रस्तान में गया, कब्रस्तान में जाने के बाद मैंने वहां वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, मैं सो गया और मैं सो ही रहा था कि अचानक उठकर बैठ गया और क्या सुनता हूं कि जिनके कब्र पर सर रख के सो रहा था वो मुझसे कह रहे हैं तुम फकत आयदाइतनी, ऐ सोने वाले उठ जा, क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है। मालूम ये वह सोने के वक्त सर रखने की इजाजत नहीं है। जब सर नहीं रख सकते हैं जनाब तो कदम कैसे रख सकते हैं। जब सर रखने की इजाजत नहीं है, न सजदे के तौर पर सर रखा जा सकता है और ना ही लेटने के तौर पर सर रखा जा सकता है। जब किसी तरीके से सर नहीं रखा जा सकता तो कदम कैसे रखा जा सकता है। यही से मालूम हो गया कि सरताज ताजुश शरिया का इल्म क्या है। इसीलिए तो शायर कहता है खौफ खाते रहे जिनसे आदाए दी, खौफ खाते रहे जिनसे आदाए दी, कौम मिल्लत के वो पास बात चल दी है। यह सरकार ताजुश शरिया की शान और सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल रिज़वान ने और बहुत सारी बातें नकल फरमाई। इंशाअल्लाह सिलसिला बढ़ाया जाए कि रोक दिया जाए।
सबकी जबान से जो निकलेगा वही होगा। अगर बढ़ा जाए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके कहने को मेरे कहने को भी कबूल फरमा ले। ये सुभान अल्लाह जो निकल रहा है ना, मैंने देखा है लोग जबान से बोलते हैं लेकिन दिल की आवाज नहीं होती। लेकिन खैरुन निसा में अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बोल रहे हैं ना, मैं खुद समझ रहा हूँ। अब दिल को तो नहीं जान सकता हूँ, लेकिन बोलने का अंदाज बता रहे, बड़ी मोहब्बत से बोल रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से बोल रहे। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत की लाज रख ले। और उसके बाद इन्होंने कहा खाली खुद का अमल ही फायदा पहुंचाता है ना। जब किताब शरिया ने इस पर कई किताबों के हवाले पेश फरमाए, किताबों के नाम ये हैं, कई किताबों के हवाले पेश फरमाए। गायत सरूजी, शरूल हिदाया, अल बहरुल राइख, हिंदिया हिदाया, खजानतुल मुफ्तीन वगैरह कई किताबें पेश फरमाए, जिसमें ये फुक़ाए हनाफ कहते हैं कि जो भी अमल बंदा करे और करने के बाद चाहे वो नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे सदका हो, अमल ये करेगा सवाब मरहूम को पेश कर सकता है। और कई हदीसें पेश फरमाए। उसमें एक हदीस तो बड़ी शानदार कुर्बानी के पीरियड से भी आ जाती है। सुभान अल्लाह, कुर्बानी का पीरियड सुनाया देता हूँ। आका अलैहिस्सलाम 2 मेंढे लाए। इमाम बैहक़ी ने दोनों मेंढे के ताल्लुक से लिखा, 2 मेंढे लेकर के आए। लाने के बाद एक मेंढा ज़बा किया तो क्या फरमाया, मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए है जो तौहीद और रिसालत की गवाही देते हैं। खाली तौहीद नहीं, तौहीद और रिसालत की गवाही देते हैं। और दूसरा मेंढा ज़बा किया तो कहा मौला मेरी तरफ से और मेरी आल की तरफ से ये मेंढा। अब बताओ जनाबे वाला, खाली आदमी का अमल ही उसे फायदा पहुंचाता है, तो हुजूर ने अपनी उम्मत को क्यों इसाले सवाब कर दिया? क्यों कर दिया इसाले सवाब? इसलिए कि मुस्तफ़ा, अरे हम बोले तो कुछ और हो जाए, मुस्तफ़ा बोले तो खुदा का कानून बन जाए। तो मुस्तफ़ा ने कानून बना दिया कि जिंदा मरहूम को इसाले सवाब कर सकता है, चाहे अपनी औलाद हो, चाहे उम्मत हो, चाहे फॉलोअर्स हो, कोई भी हो, सबको इसाले सवाब किया जा सकता है। शर्त यह है कि ईमान वाला। इसीलिए आका ने क्या शर्त लगाई, लीमन शहीद बित्तौहीद व रिसाला। हुजूर क्या फरमाते हैं, उसके लिए जो तौहीद और रिसालत की गवाही देता हो। खाली तौहीद हो नहीं चलेगा, खाली तौहीद हो बोलिए बाबा नहीं चलेगा। वरना पूछो गैर मुस्लिम से कहा सबका मालिक, तौहीद तो हो गई, इनके लिए साले सवाब का नहीं चलेगा। तौहीद और रिसालत की गवाही देता हूँ, उसके लिए साले सवाब किया जाएगा। मेरे के अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार ताजुल शरिया के इल्म हदीस में क्या है, अभी तो खाली समंदर से मैंने चंद कतरात निकाले हैं। जब समंदर बहेगा तो इंशाअल्लाह पूरा मालेगांव सैराब हो जाएगा और यहाँ बदमज़हबियत की खेती बिल्कुल एकदम जल जाएगी और अहले सुन्नत का सब्जा उगता हुआ नजर आएगा जब समंदर बहेगा। अल्लाह ताला समंदर बहाने का मुझे और आपको उससे माला माल होने की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान गैर शरई कलमात निकले हों तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल किस्मात बोले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।